اس کا دوسرا باب پہلی 12 آیات کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان دوسرا باب پہلی آیت سے۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اس نویسی سوریا کے حاکم کورینوس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج رات اس خاص موقع پر ہم فرشتے کے پیغام میں 3 باتیں جو یسوع مسیح کے لیے کہی گئیں ان پر غور کریں گے۔ فرشتے نے چرواہوں سے کہا، تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا۔ 3 ٹائٹلز جو فرشتے نے مسیح کے لیے پیش کیے یا بیان کیے، منجی، مسیح اور خدا۔ جب ہم کرسمس کے واقعہ پر اناجیل ثلاثہ میں تفصیلی بیان پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کرسمس کے دن پیدا ہونے والے بچے کے لیے پوری کائنات کو جنبش دی گئی۔ روم میں قیصر اوگسطس، ناصرت میں مریم اور یوسف، آسمانی فرشتے، پورب میں ستارہ، مجوسی چرواہے، اور لوکا طبیب جسے ابتدائی کلیسیا کا ہسٹورین یا مورخ بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنے انجیلی بیان کو لکھتے ہوئے ایک ملحد ہوتے ہوئے اور ایک مورخ ہوتے ہوئے، ہسٹورین ہوتے ہوئے، وہ بادشاہوں، شاہنشاہوں اور جو آفیشلز تھے ان کے ناموں کا ذکر کر کے اس واقعہ کو، کرسمس کے واقعہ کو، انسانی تاریخ کے دھاروں
کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو یہ جاننے کے لیے کہ تاریخ کے کس دور میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ کرسمس کا مین آبجیکٹ، بڑا مقصد وہ انسان، اس لیے نہایت ضروری ہے یا نہایت ضروری تھا کہ اس واقعہ کو انسانی تاریخ کے ساتھ جوڑا جائے۔ مقدس لوکا طبیب کیسر اگسطس کا ذکر کرتا ہے جو روم کا ایک شہنشاہ تھا، اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس نے 31 قبل از مسیح سے لے کر 14 عیسوی تک شہنشاہیت کی یا وہ روم میں شہنشاہ رہا۔ اس کا اصل نام اوکٹاویان تھا، لیکن وہ کیسر اگسطس کے نام سے زیادہ مشہور تھا، اور یہ بادشاہ خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے میکا نبی کی معرفت دی گئی پیشن گوئی کی تکمیل کے لیے خدا کا اعلی کار بنا۔ اگرچہ وہ اپنے طور پر ٹیکسیشن کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک با اثر اور با اختیار شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، اس نے حکم جاری کیا کہ اسم نویسی کی جائے اور تمام لوگ اپنا اپنا نام لکھوانے کے لیے اپنے آبائی گاؤں جائیں۔ دنیا کے تمام شہنشاہوں پر، تمام بادشاہوں پر ایک بادشاہ ہے جو آسمان کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، جانتا رہتا ہے۔ میکا نبی نے یہ کہا تھا کہ المسیح مسیح اس کی پیدائش بیت لحم میں ہوگی، اور خدا نے یہ ممکن کیا کہ مقدس یوسف اور مریم وہ بیت لحم میں جائیں تاکہ بچے کی پیدائش نبی کی پیشن گوئی کے مطابق بیت لحم کے اندر ہی ہو۔ پھر ہمیں گورنر کا ذکر ملتا ہے، اور مقدس لوکا طبیب کورینوس اس کا نام بتاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو شہنشاہ کے حکم کی اطلاع کروانے والا، ایپلیکیشن کروانے والا ثابت ہوا تھا۔ اور اس پہلے کرسمس کے واقعہ میں ہم آسمانی فرشتوں کو متحرک دیکھتے ہیں۔ جبرائیل فرشتہ جو خدا کا مقرر فرشتہ ہے، وہ زکریا کاہن کو جب وہ خداوند کے مقدس میں خوشبو جلا رہا تھا وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی، اور جبرائیل نے اپنی بابت خود زکریا کو بتایا کہ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ 6 مہینے کے بعد گلیل کے ایک شہر ناصرت میں ہم فرشتے کو ایک کمواری کو پیغام دیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مقدس یوسف کو خواب میں فرشتے نے پیغام دیا، چرواہوں کے پاس فرشتہ پیغام لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد ہمیں ذکر ملتا ہے کہ فرشتوں کی ایک گروہ یہ کہتی اور حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر جن آدمیوں سے وہ راضی ہے سنا۔ لوکا طبیب خاص طور پر فرشتوں کی اس بڑی خدمت کا ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ چرواہوں پر فرشتے کا ظاہر ہونا، فرشتے کے وسیلے ملنے والے پیغام کا متن کیا تھا، کانٹینٹ کیا تھا، اور چرواہوں کا رد عمل اس بڑی خوشخبری کے لیے جو ان کو دی گئی وہ کیا تھا، اور پھر نتائج کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ فرشتے کا چرواہوں کے پاس پیغام لے کر جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد، آپ کا تجسم یہ کسی خاص گروہ، فرقے، رنگ، مذہب اور نسل کے لیے نہیں تھا، بلکہ آدم کی تمام
نسل کے لیے جو گناہ کے اندر ڈوبی ہوئی تھی, گناہ کی تاریکیوں کے اندر کھوئی ہوئی تھی, ان کے لیے تھا خوشی کی خبر. ان لوگوں کے لیے جو گناہ کے نتائج سزا بھوگ رہے تھے, سزا کے نیچے, بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے, کچلے ہوئے تھے, نہایت پست حال تھے, ان کو کہا گیا کہ میں آج تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. کرسمس دراصل ہے بڑی خوشی کی بشارت. یہ ہے عظیم شادمانی کی خبر دنیا کے کچلے ہوئے لوگوں کے لیے, دنیا کے ان لوگوں کے لیے جن کو مذہب نے, انسانوں نے رد کر دیا ہے, پست سمجھ کر, غریب سمجھ کر, اور ان کے پیشے کی وجہ سے ان کو دھتکار دیا ہے. کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ خوشخبری یہ ہے کہ انسانوں کو نجات دینے والا دنیا میں آ گیا ہے. جب ہم چرواہوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے. زکریا پر فرشتے کا پاک مقدس میں ظاہر ہونا یہ کوئی عجیب بات نہیں. انبیاء پر فرشتوں کا ظاہر ہونا یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں. لیکن وہ غریب چرواہے جو ہیکل کی طہارت کے اصولوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے کبھی ہیکل کے اندر نہیں جا سکتے تھے, ان کے کام کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہیکل کے اندر آ کر یہوہ خدا کی حضوری کو انجوائے کر سکیں, چونکہ وہ پاکیزگی طہارت کے اصولوں پر پورے نہیں اترتے تھے. اس لیے ان کو غریب سمجھ کر اور گھٹیا کام کرنے والے سمجھ کر ہیکل سے باہر رکھا جاتا تھا. لیکن کرسمس کے موقع پر نجات کا پیغام سب سے پہلے رد کیے ہوئے اور ان لوگوں کے لیے جو دھتکارے ہوئے تھے, پیچھے کیے ہوئے تھے, طہارت کے اصولوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے, ان کے پاس بھیجا گیا کہ خوشی اور شادمانی کی خبر یہ ہے کہ تم خود اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے تھے, خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتے تھے. اب خدا کا بیٹا تمہارے پاس آ گیا ہے تاکہ بندھن توڑ دیے جائیں, بیریئرز ختم کیے جائیں, اور دنیا کے تمام انسان برابر خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہو سکیں. کلام کہتا ہے کہ یہ چرواہے میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے ذمہ دار, کام جو بھی تھا تھے ذمہ دار. یہ نہیں کہ فرشتے نے آگے مار کے جگہ ان کو بڑا دینا ہو گیا, نہیں, وہ جاگ رہے تھے, بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے. اور وہ کھیت جہاں پر چرواہوں کے میدان تھے یا چرواہے بھیڑیں چراتے تھے, یہ وہ کھیت تھے جو بوئز کے کھیت تھے جہاں پر روت نے بالیں چنی تھی. اب پرانے عہد نامے کے کانٹیکسٹ میں جب ہم نبوتوں کی تکمیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, بائبل مقدس کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے. خدا نے اپنے انبیاء کے منہ سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو کیسے پورا کیا. کلام فرماتا ہے روٹی کے گھر سے ہمیشہ کی روٹی کی خبر چرواہوں کو دی گئی. میدان میں بیٹھے تھے, اچانک سڈنلی ایک بڑی روشنی ان پر ظاہر ہوئی, ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا, خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا, آنکھوں کو چکا چوک کر دینے والی, خیرہ کر دینے والی روشنی ان پر ظاہر ہوئی. اور کلام کہتا ہے وہ نہایت ڈر گئے. یہاں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بری طرح سے ڈر گئے, جیسے انسان خوف سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے, حواس گم ہو جاتے ہیں. اور ان ڈرے ہوئے سہمے ہوئے چرواہوں کو دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دی گئی, اور پیغام یہ تھا کہ میرے پاس
शादमानी की खबर है, मेरे पास खुशी की खबर है। वो तो डरे हुए थे क्योंकि उस वक्त दुनिया में ये बात आम मशहूर थी कि अगर कोई किसी आसमानी मखलूक को देखेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। और शायद उनके दिलों के अंदर और ज़हनों में वो बात भी थी जब मुकद्दस मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था मुझे अपना चेहरा दिखा, तो खुदा ने कहा था इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता है। उसको देखने का, खुदा के चेहरे को देखने का एक ही तरीका है कि कलमतुल्लाह को देख लिया जाए, जिसने दावा किया कि मैं बाप में से निकला और आया हूं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। क्रिसमस का बुनियादी पैगाम वो ये है, डरो मत। क्या पैगाम है? डरो मत। खौफजदा इंसान आदम से निकला हुआ, और डर का इजहार इंसान ने उस वक्त किया जब गुनाह हुआ। खुदा ने कहा तू कहां है? उसने कहा मैं डरा क्योंकि मैं नंगा हूं। ना डरो, ढांपने वाला आ गया है, कफारा देने वाला आ गया है। ना डरो, खुदा को जाहिर करने के लिए खुदा ने अपनी जात के नक्श को दुनिया में भेज दिया है, अपने कलमे को भेज दिया है, ताकि उसके वसीले से डरे हुए और मरे हुए इंसान जिंदगी, बल्कि अबदी जिंदगी को हासिल कर सके। बड़ी शादमानी इस खबर के अंदर। इसको आज हजारों सालों बाद हम महसूस कर सकते हैं। जो ही कैलेंडर चेंज होता है और 12वां महीना आता है, ना चाहते हुए एक अजीब सी खुशी, नगमे, रक्स इंसानों के अंदर, मसीह पर ईमान रखने वालों के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। और अगर ईमानदार को क्रिसमस के पैगाम और क्रिसमस के शहजादे की समझ आ जाए तो फिर 25 दिसंबर का कोई मोहताज नहीं होता, बल्कि जिंदगी का हर एक दिन वो क्रिसमस बन जाता है। अगरचे पुराने अहदनामे में भी और नए में भी हमें कई बच्चों की पैदाइश का जिक्र मिलता है, जिनकी पैदाइश से पहले खबर दी गई कि ये बच्चा पैदा होगा, ये करेगा। लेकिन किसी बच्चे के लिए इस तरह के टाइटल्स, इस तरह के नाम इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। और फरिश्ते ने आकर चरवाहों को कहा आज दाऊद के शहर में। जब खुदा बोलता है तो इबहाम नहीं होता, वो आधा पैगाम नहीं देता, वो पूरी बात बताता है। उनको कहा गया आज दाऊद के शहर में, बैतलहम में, जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है, एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अदल में गुनाह करने के बाद से इंसान को निजात दहिंदे की जरूरत पड़ गई, ताकि कोई शख्स आए जो गुनाहों को माफ करे, जो गुनाहों को उठाकर ले जाए, जो गुनाहों के असरात से इंसानों को रिहाई बख्श दे। ये उस वक्त भी और आज भी नस्ल इंसानी की अशद जरूरत है कि कोई छुड़ाने वाला, कोई बचाने वाला, कोई मखलूसी देने वाला, कोई रिहाई देने वाला जाहिर हो। तभी तो उसकी पैदाइश की खबर ने इंसानों को मसरूर कर दिया, शादमान कर दिया, खुश कर दिया। नजात ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है मखलूसी, रिहाई, गुनाह मुआफ होना और छुटकारा। नए अहदनामे की जो असल जुबान है, यूनानी जुबान, इसमें नजात दहिंदे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सोते। इसका मतलब है वन हु प्रोवाइड्स सल्वेशन, वो जो निजात देता है, वो जो निजात मुहैया करता है, वो जो
गुनाहों की मुआफी देता है। और हम जानते हैं दुनिया के तमाम इंसान वो गुनाह की सजा के नीचे पैदा हुए। इसीलिए मुकद्दस दाऊद कहता है, मैनू बेच गुनाह दे जमिया मेरी। यीशु मसीह दुनिया की वो वाहिद शख्सियत जो गुनाह के बगैर पैदा हुआ और उस पर गुनाह का इतलाक नहीं होता था। वही गुनाह मुआफ करने, गुनाहों से निजात देने और गुनाहों की मुआफी देने की कुदरत रखता है। इसके जो मानी है सोते, इसका मतलब है रिहाई देने वाला। और जब हम रिहाई की बात करते हैं तो फिर हमें गुलामी का भी इल्म है, कैद का इल्म है। वो लोग जो बंद कर दिए गए, आजाद नहीं थे, उनको रिहाई देने वाला। फिर इसका मतलब है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करने वाला। ये भी समझ मेरा ख्याल ज्यादा आएगी सारे। आज हर शख्स के पास एंड्रॉइड फोन मौजूद है, महंगे फोन है। अजय खरीदो ही ना ते नाम वाला कहेगा इन प्रोटेक्टर लगा और 3D लवाई, आगे भी प्रोटेक्टर लगता है ताकि हर्ट से बच जाए, पीछे भी कवर चढ़ जाता है, प्रोटेक्टर है, बिछाने वाला है। हमने मोबाइल्स के लिए तो सोच लिया कि प्रोटेक्टर होना बहुत जरूरी है, लेकिन इंसानी जिंदगी जो हजारों लाखों करोड़ों सिक्कों से भी बेहतर है और खुदा के नजदीक कीमती है, उसके लिए इंसान के पास कोई प्रोटेक्टर नहीं था। मौत, गुनाह, बर्बादी, बदरूहें, बीमारियां इंसान को बर्बाद कर रही थी, तबाह कर रही थी, खत्म कर रही थी। क्रिसमस का पैगाम यह है कि प्रोटेक्टर आ गया है, बचाने वाला आ गया है, हिफाजत करने वाला आ गया है। अब शैतान, बदरूहें, बीमारियां वो आ तो सकती हैं लेकिन नुकसान नहीं दे सकती। फिर इसका मतलब है प्रिजर्वर, प्रिजर्व करने वाला। पहले जमाने में चीजों को प्रिजर्व करने के लिए नमक लगा देते थे ताकि खराब ना हो। आज जदीद दौर है, हमारे घरों में खुनक सास रेफ्रिजरेटर्स मौजूद हैं। जल्दी से कहा जाता है इन्हें फ्रिज रख दे कि खराब ना हो। प्रिजर्वर मौजूद है ताकि खराब ना हो। क्रिसमस का पैगाम यह है, ऐ इंसान तेरे रूह, जान, बदन को प्रिजर्व करने के लिए क्रिसमस की रात एक प्रिजर्वर मुहैया किया गया। खुदा करे हमें उसकी पहचान मिल जाए। मसीह की पैदाइश अगरचे दुनिया के आम बच्चों की तरह थी, लेकिन वो दुनिया का आम बच्चा नहीं था। उस तरह का बच्चा ना कभी पहले पैदा हुआ, ना उसके बाद कभी पैदा होगा, जो खुदा भी है और इंसान भी है। और इंसानों का बोझ उठाने के लिए, इंसानों के गुनाह उठाने के लिए, हमें मौत से रिहाई देने के लिए, हमें जहन्नुम के खौफ से रिहाई देने के लिए वो जमीन पर आ गया। और खुशी की खबर यही है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और इसका ये भी मतलब है संभाल लेने वाला, गिरते हुओं को सहारा देने वाला। अगर आज रात हम में से कोई हालात के सबब से, बीमारियों के सबब से, गुर्बत के सबब से, बदरूहों के सबब से, खानदानी मसाइल के सबब से वो महसूस कर रहा है कि वो खराब हो रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, शैतान हर्ट्स दे रहा है और वो गिरने वाला है, तो क्रिसमस का पैगाम ये है कि संभालने वाला दुनिया में आ चुका है और तेरी निजात के लिए, तेरी रिहाई के लिए, तेरी शिफा के लिए उसने कैलवरी की सलीब पर अपनी जान दी, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा। और वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहां मॉडर्निज्म का गलाफ है, लेकिन अंदर गुनाह की मार, अंदर गुनाह की पीसें,
मजहब के रद्द किए हुए लोग, इंसानों के रद्द किए हुए लोग अंदर जख्मी हैं, कोड़ है, कोड़ी हो चुके हैं, उनके लिए मेरे पास पैगाम ये है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मसीह खुदावंद ने खुद अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए कहा, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। ये सिर्फ ये नहीं कि ढूंढ ढूंढ के कोई घर पर नहीं, उनको ढूंढ कर उनको गुनाहों से निजात देना ये मसीह का काम है। और फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ से कहा था, जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम, वो करेगा क्या? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मुकद्दस मरियम को भी यही कहा है। मुकद्दस पतरस ने अमाल की किताब के दूसरे बाब की 36 आयत में कहा, आसमान के तले जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। इब्रानियों के खत का मुसन्निफ 7वें बाब की 25 आयत में कहता है, इसीलिए जो उसके वसीले से बाप के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। आज रात मेरा सवाल आपसे यह है, क्या क्रिसमस मनाते हुए मैंने कभी अपने आप से पूछा कि मुझे गुनाहों से निजात मिलती है? एक कितना अजीब लगता है, गुनाह के बोझ थले कुबाया बंदा ते निजात नहीं दे दे गीत गाए तो कोई बता ये पूछने कि तेनों की फायदा, तेरा तो कुब निकल गया, आप तेरे लिए निजात नहीं दे, ने क्या किया है? मेरी दुआ है इस क्रिसमस में एंटर होने से पहले खुदा हमें गुनाहों की मुआफी का तजर्बा बख्श दे, गुनाहों से रिहाई का तजर्बा बख्श दे। फिर देखना कि निजात की शादमानी और मुनज्जी के पैदा होने की खबर अपने अंदर क्या पैगाम रखती है। इस क्रिसमस पर कोई फरिश्ता तो नहीं आएगा, लेकिन उसके खादिम ये पैगाम लेकर गली कूचों के अंदर फिर रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं, निजात देने वाला आ चुका है। अब चरनी में जाने की जरूरत नहीं, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आप जहां भी हैं उसको कबूल करके, अपने गुनाहों का इकरार करके, उसके खून से धुलकर उसके बेटे और बेटियां बनकर उसके पास आ सकते हैं। अगर यीशु नहीं मिला, सिर्फ मजहब मिला है, चर्च के रजिस्टर में अंतराज मिला है, लेकिन यीशु नहीं मिला, तो क्रिसमस मेरे लिए एक त्योहार है जिसमें नए कपड़े, अच्छे खाने और जो मैं कर सकता हूं वो करता हूं। लेकिन अगर गुनाहों की मुआफी मिल गई है तो फिर हमारा हाल उस औरत की तरह होगा जो पीछे से आई और इतरदान मसीह पर डाल दिया और अपने आंसुओं से उसके पांव भिगोकर अपने बालों से पूंछती रही। मसीह ने कहा, शमौन, जिसके ज्यादा गुनाह मुआफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। मुझे याद आ रहा है एक वाक़ा, मसीह के पास एक मफलूज को लेकर आए, छत उखाड़ कर और उसको लटका दिया। वो तवक्को कर रहे थे जैसे आज हम करते हैं, सिर्फ शिफा, सिर्फ मौजज़ा। यीशु नहीं चाहिए, शिफा दे दो, शाफी नहीं चाहिए, मौजज़ा दे दो, मौजज़े करने वाला हमें जरूरत नहीं। यही हाल उनका था। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको नीचे उतारेंगे, वो फौरन कहेगा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। फिर जब मसीह ने उसको देखा तो उसको ये मालूम हुआ कि इस शख्स की रूह इसके बदन से ज्यादा मफलूज है, ज्यादा कुबड़ी हुई है। तो उसने उससे कहा, जा, तेरे गुनाह मायूस हो गए। हमारा गुनाहों की माफी से क्या ताल्लुक है? अभी तो मीटिंग में खड़ा है, हम तो सिर्फ शिफा लेने आए थे, तो बातों बात दुआई दे दी होंगी, इसको ज्यादा क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये आवाज गूंजी, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। फिर आप मुझे बताइए, उस शख्स के लिए दूसरी चीज जरूरी थी या पहली? जरूर था कि उसकी
پر سے گناہ کا بوجھ ختم کر دیا جائے۔ آج بھی نسل انسانی کے پاس مذہب تو ہے، انجیل کی لنگیاں تو ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن نجات کا پیغام پورے طور سے ہمیں نہیں دیا گیا۔ اور میری دعا آپ کے لیے یہ ہے کہ اس کرسمس کے موقع پر ہم مقدس پولس رسول کے ساتھ یہ اقرار کر سکیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، مسیح گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اگر یہ اقرار نہیں ہے تو آج رات یسوع یہاں موجود ہے، وہ آج بھی گناہ معاف کرتا ہے، وہ آج بھی رہائی دیتا ہے، وہ آج بھی بندھن توڑتا ہے، اور وہ اس لیے آیا تھا تاکہ گنہگاروں کو نجات مل جائے۔ دوسری بات فرشتے نے مسیح کی بابت کہی کہ مسیح گریک زبان میں ہے خرسطوس، عبرانی زبان کا لفظ ماشیاخ۔ یہودی ایک طویل مدت سے ایک شخص کا انتظار کر رہے تھے جو آئے گا اور ہمیں روم کی غلامی سے چھڑائے گا اور اسرائیل کی کھوئی ہوئی سلطنت انہیں واپس کرے گا۔ اسی لیے شاگردوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد پوچھا تھا، تو اسرائیل کو بادشاہی پھر کب عطا کرے گا؟ اس نے کہہ دیا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ لیکن جب وہ ناصرت کے عبادت خانے میں کھڑا ہوا اور تمہار اس کو پڑھنے کے لیے دیا گیا تو اس نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ چنا ہوا وسیلہ، مسا کیا ہوا، خوشخبری دینے کے لیے، گناہوں کی معافی دینے کے لیے، گناہوں کی معافی کا پیغام دینے کے لیے، آسمان کی بادشاہی کی خبر دینے کے لیے چنا ہوا وسیلہ۔ اور مقدس پطرس نے عید پینتیکوست پر اعلان کیا، بس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ میرا دوسرا سوال آپ کے لیے یہ ہے، اس کرسمس کے موقع پر میرا مسیح کون ہے؟ میرا رہائی دینے والا کون ہے؟ میرے بوجھ اٹھانے والا کون ہے؟ کیا میں انسانوں پر آنکھیں لگا کر تو نہیں بیٹھا؟ اگر ہیں تو آج رات اپنا فوکس بدلیے اور یسوع مسیح پر اپنی نگاہیں لگا لیجیے۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ شادمانی کی خبر یہ ہے کہ بیت لحم کی چرنی میں پیدا ہونے والا بچہ وہ خدا ہے۔ اور یہاں پر گریک زبان کا لفظ کوریوس، دی لارڈ، یہ اس کی الوہیت کا اظہار۔ کرسمس کے دن پیدا ہونے والا بچہ ایک عجوبہ ہے جس کی سمجھ آ کر بھی انسان کو یوں لگتا ہے ابھی سمجھ نہیں آئی، اور مسٹری یہ ہے کہ وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی۔ یہ سمجھنا دنیا کو مشکل لگتا ہے، کبھی ایسا بچہ پیدا تو نہیں ہوا تھا، لیکن کرسمس منانے سے زیادہ ضروری کرسمس کو سمجھنا ہے۔ کیا میرے پاس یہ پہچان موجود ہے کہ جو کرسمس کی رات بیت لحم کی چرنی میں آیا وہ صرف ایک عام انسان نہیں تھا، بلکہ کلمہ خدا، ابن خدا، زندگی، نور، سب چیزوں کا وارث، علت محدثہ، اس کے جلال کا پرتو، اس کی ذات کا نقش، اندیکھے خدا کی صورت، تمام مخلوقات کا نجات دینے والا، وہ صرف انسان نہیں بلکہ وہ خدا ہے۔ اور یوحنا کہتا ہے ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کوئی شخص اس وقت تک مسیح کے اس ٹائٹل کو کہ وہ نجات دہندہ ہے سمجھ نہیں سکتا جب تک اس کو یہ سمجھ
न आ जाए कि वो मेरा खुदा है। यूहन्ना की इंजील में उसके इलाही दावे, मैं हूं जिंदगी की रोटी, मैं हूं अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा। उसका इलाही इख्तियार है। लोग दंग रह जाते थे, ये बदरूहों को भी जुबान से कहकर निकाल देता है। उसके मौजज़ात, उसकी तालीम चीख चीख कर इंसान को बताते हैं कि क्रिसमस के दिन पैदा होने वाला शहजादा वो आसमानी शख्स था, तस्लीस मुकद्दसा का दूसरा अकनून यीशु मसीह। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो सारे आपस में बातें करते थे, यीशु जी उठा है, हमने देखा है। एक शागिर्द था जिसका नाम तोमा था। वो कहता कि नहीं, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, कोई मर के नहीं जी उठता, आप ऐसे ही कह रहे हैं। उसने कहा, आइए मेरे साथ पढ़िए। यूहन्ना के मुताबिक इंजील 20वां बाब 24 आयत से मैं पढ़ रहा हूं और ये आखिरी हवाला है। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तुआम कहते हैं, गिरजे साढ़े आती भी तोमा ना ही पड़ेंगे, सिर्फ बोलते नहीं, शक कोई अंदर। और वो कहता है यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था, बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। ये कहता है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देखूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डालूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डालूं, हरगिज़ यकीन न करूं। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था, दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती। अगर यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद जाहिर ना होता, सिर्फ खाली कब्र होती, तो ये कोई पैगाम नहीं। यीशु आ गया, उसने कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, आज के हर एक तोमा के लिए ये दावत है, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में। मजहब कहते हैं कि इस हद तक नहीं जाना चाहिए, बंदा गुमराह हो जाता है। मसीह ये नहीं कहता, वो कहता है जितों तक तेरी तसल्ली दिया, मेरे हाथों के सुराखों में उंगली पास ला, मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। अब जवाब सुनिए। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदावंद। पहले ये मानता ही नहीं था, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब जब मसीह मिल गया, मसीह से मुलाकात हो गई, अब कह रहा है, ऐ मेरे खुदा, हो किरियोस इगो काय हो थेओस इगो, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। मेरी दुआ है इस क्रिसमस के मौका पर आपकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाए, आपके शक दूर हो जाए, आपकी बेईमानी जाती रहे, आपकी बेइत्तेकादी जाती रहे और आप इस इकरार के साथ उसके कदमों में गिर जाएं, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। मेरी दुआ है खुदावंद इस मुकाशफा से आपकी रूह को मबूर कर दे और आप चरवाहों की तरह खुशी, हम्द और तमजीद करते हुए लौट जाएं। खुदावंद आपको